الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة يونس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان الناس إلا أمة واحدة አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን ያው እሱን እንዲያውቁና እንዲፈጠሩ እሱ እንዲያውቁና እንዲገዙ ነው የፈጠራቸው በመሰረቱ ግን ይሄንን አላማቸውን እንዴት እንደሳቱና ከመስመር እንዳፈነገጡ ታሪኩን ባጭሩ ጠቅሶ ወደ ፈር እንዲመለሱ ይጠራቸዋል وما كان الناس سوق አልነበረም ኢላ ኡመተን ዋሂዳ አንድ ወጥ የሆነ ህዝብ እንጂ ይላል فاختلفوا ከተወሰነ ቆይታ በኋላ ግን በሐሳብ ተለያዩና ተጋጩ ወለውላ ከሊመቱን ሰበቀት من ربك ከጌታ የሆነ የውሳኔ ቃል ባይቀድም ኑሮ ለቁድየ በይነሁም በዚህ ጥፋታቸው ሳቢያ እዚሁ ያልቅላቸው ነበር ወዳውኑ ከመስመር እንዳፈነገጡና እንደተለያዩ ፍርድ ለሰጣቸው ይችል ነበር ይሄን እንዳላደርግ የከለከለኝ ግን ከዛ በፊት ያሳለፍኩት ውሳኔ ስላለ ነው ይላል ለቁድየ በይነሁም فيما فيه يختلفون መጋጨትና መከራከር በለለበት ጉዳይ በመጨቃጨቃቸው ሳቢያ በፈጸሙ ስህተት
እዚሁ ወዳውኑ ዋጋቸውን ልሰጣቸው እችል ነበር። ይሄን ያላደረኩት ግን ቀደም ሲል ያስቀመጥኩት ውሳኔ ስለነበር በዛ ምክንያት ነው ዝም ያልኳቸው ይላል። በሌላ ተመሳሳይ አያት ካሁን ቀደም እንዳለፈው ካነ الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ይላል። ሰዎች አንድ አይነት አንድ ወጥ የሆኑ ህዝቦች ነበሩ። ካፊር፣ ሙስሊም፣ ፋሲቅ ምን የሚባል ነገር አልነበረም። የመጀመሪያው ሰው እንደሚታወቀው ነብይ ሙርሰል ነው፣ ነብዩላህ አደም ናቸውና ማለት ነው። የእሳቸው ቤተሰቦች ደግሞ ያው የነብይ ቤተሰቦች ናቸው። ከመሐከላቸው ኩፍርና ሽርክ ችግር ያለበት ሰው አልነበረም ማለት ነው። ከዛ ያው ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸው የተወሰነ እርቀት ድረስ ይህንን እምነት እየተወራረሱ ቀጠሉ ማለት ነው። አንድ ወጥ ሆነው ጊዜው እየቆየ ሲመጣ እና በአጋጣሚ ደግሞ ስለ ሃይማኖት ያላቸው ግንዛቤ እየቀነሰና እያሽቆለቆለ ሲሄድ ሰይጣን ክፍተቱን ተጠቅሞ ያልሆነ ነገር አመጣና መከፋፈል ተፈጠረ ማለት ነው። እና አብዱላህ ኢብኑ አባስ ሐብሩል ኡማ እንደሚሉት ተነብዩላህ አደም ጀምሮ እስከ ነብዩላህ ኑህ ድረስ 10 ክፍለ ዘመናት አልፈዋል አሉ። 10 ቀርን በዛ ሁሉ ውስጥ የነበሩ ህዝቦች በሙሉ ሙስሊሞች ነበሩ ይላሉ። ማለት 10,000 አመታት የሚያህል ጉዞ ድረስ በምድር ላይ ከእስላም በስተቀር ከተውሂድ በስተቀር ከዒባዳ በስተቀር ምንም ነገር ሳይታወቅ ሰዎች በአንድ ሐሳብ በአንድ ልብ የፈጠራቸውን ጌታ በቀጥታ የሚያመልኩበት ጊዜ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን መሪዎችና አስተማሪዎች ሲጠፉባቸው እንደገና ወደ አልታሰበ ስተት ሊገቡ ቻሉ ማለት ነው። ነብዩላህ ኑህ ከመምጣታቸው ቀደም ሲል ክፍተት ተፈጠረ። ከዛ በፊት እንግዲህ የነበሩት ነብዩላህ ሺስ የሚባሉ ነበሩ። ከዛም ቀጥለው ኢድሪስ ነበሩ። ያ ሁሉ ዘመን እያለፈ መጣና በዑለሞች ተተኩ፣ የነብይ አካሃድ ማለት ነው። የዑለሞችም ጉዳይ የተወሰነ ቆይታ በኋላ እየከሰመ መጣ። በመጨረሻ አካባቢ 5 የሚሆኑ ታላላቅ የሃይማኖት መሪዎች በአንድ ወቅት ነበሩ ማለት ነው። እና አላህ በቁርአን ስማቸውን የጠቀሳቸው ላተዘሩን ወደን ወላ ሱዋዕን ወላ የጉተ ወየዑቀ ወነስራ በሚለው አያት ላይ ማለት ነው። እነዚህ የዑለሞች ነበሩ። ህዝብ በጣም የሚወዳቸውና የሚያከብራቸው፣ እነሱም ደግሞ ባላ አቅማቸው ሁሉ ዲናቸውን ለማስተባበር ለሰለቸኝ ደከመን የማይሉ ታታሪ ምሁራን ነበሩ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በአጋጣሚ እድሜያቸው እየገፋ ሲሄድ ከስር መተኪያ አልነበራቸውም። ያኔ በአጋጣሚ ደግሞ በአንድ ወቅት ታለቁ በተከታታይ ማለት ነው። ህዝቡ ከፍተኛ መደናበር ውስጥ ገባ፣ ተደናገጠ። ያን ጊዜ አጅሬ ኢብሊስ አጋጣሚውን ተጠቅሞ ታዚያ የሚደርስ ሽማግሌ መስሎ መጣና ምን አጋጠማችሁ ሲላቸው ይሄው እንደዚህ ሆንኮ ባዶ እጃችንን ቀረን፣ ያሉ የሌሉን አይኖቻችን ማብራቶቻችን ጠፉብን ብለው ያወያዩታል። ዘመድ ያገኘን ብለው ማለት ነው። እና እነሱ በቃል የሚነግሩንና የሚያስተምሩን ብቻ ሳይሆን በእይታ ራሱ አላህን የሚፈራ ሰው በአይን ሲታይ ራሱ ስለ አላህ ግንዛቤ ይሰጣል። አሁን እኛ አይናችን እንኳን የሚያርፍበት ሰው አጣን፣ እንዳው ምን ይሻለናል በሚሉ ጊዜ እይታው እንኳን ችግር የለውም ድምጻቸው ነው እንጂ። እና እነሱም በምስላቸው በመጠናቸው በስማቸው አውልት ስሩና በየቦታቸው ሰይሙ፣ አውልቱን ባያችሁ ቁጥር ልክ እነሱ ማስታወስ ትችላላችሁ ብሎ መመሪያ ሰጣቸው። በዛ መሰረት እነሱም እውነት መስሏቸው ያንን አውልት ገነቡ በየቦታው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ ያው በተውሂድ የታነጹ ሰዎች ናቸው። ወዳውኑ ወደ ጣዖት አምልኮት ግቡ ቢላቸው አይቀበሉትም። ከዚያ በኋላ እነሱ እየመጡ ያንን እንግዲህ አውልት ባዩ ቁጥር ሸኾቻቸውን ያስታውሳሉ። በህይወት እንደነበሩ ዒባዳ በትጋት እንዲሰሩ እረዳቸው ለጊዜው ማለት ነው። እነዚህ ትውልዶች አለፉና ተከታዩ ትውልድ መጣ። እነዚህ ታሪኩን በደንብ አልነገሯቸውም። የትልልቅ ሰዎቻችን የመሪዎቻችን
ምስል ነው የሚል ቁንጥል ሐሳብ ብቻ ነው የሰጧቸው ማለት ነው። ደግሞ ምን ችግር እንደሚያስከትልም አያውቁም ነበር። ይሄ ትውልድ የአባቶቻቸው ሲያከብሯቸው ሲያደንቋቸው ያወቁትን አውልቶች በአክብሮት ያያሉ ማለት ነው። መጣ እጅር የጊዜውን ጠብቆ እነዚህ አውልታት በዚህ ቦታ የተሰየሙት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ በሚላቸው ጊዜ ባጭሩ እኛ አባቶቻችን አስተማሪዎቻችን ነበሩ መሪዎቻችን ነበሩ ብለው ነግረውናል ይሉታል። አዎ ይሄ ብቻ አይደለም። እነዚህ ሰዎች አላህ ልታናግሩ ስትፈልጉ በእነሱ በኩል መጣችሁ በእነሱ ይሁንብህ እያላችሁ ታልተማጸናችሁ አይቀበላችሁም አላቸው። የመጀንን ስራ ሲያስጀምራቸው ማለት ነው። እና የወረናው ሸየርዱን ባካችሁ እንደተባለው አሁን እንግዲህ አላህን ያ ረብ ብዬ መጠየቅ በቂ አይደለምና በሸገሌ ይሁንብህ በዳኒ ባኒ በባቡዘር በኑር ሁሴን ታልተባለ አይሆንም ተብሏል የሚለው ነገር ተዘራ ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ እነሱ በመሰረቱ አሁንም እነዚህ ጌታቸው ነው የሚገዙት፣ ግን የአላህ በወዳጆቹ ይማለዳል በሚለው ፍልስፍና ይሄንን ነገር ጀመሩ ማለት ነው። በዚህ መልክ አለፈ ይሄም ትውልድ። የሚቀጥለው ትውልድ ሲመጣ ደግሞ እንደገና እጅር የመጣና ይሄ ነገር እንዴት ነው በሚላቸው ጊዜ ያላቸውን ግንዛቤ ተናገሩ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ማንኛውንም ኢባዳ የምታረጉትን ነገር እዚህ መጣችሁ ለነሱ ሪፖርት አላደረጋችሁ በስተቀር አላህ አይቀበላችሁም አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መጣው ማንኛውም የሚሰራውን ነገር መናዘዝ ጀመረ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ቀስ በቀስ ወላ ተተቢው ኹጡዋት ሸይጣን እንዳለው አንድ እርምጃ ሁለት እርምጃ ሶስት እርምጃ እንደ ግንዛቤው እዛ ያለ ሽርክ ውስጥ ሊዘፍቃቸው ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው ትውልድ ሲመጣ ጭራሹን ምን አላህ ማለት አያስፈልግም ጉዳያቸውን ለነሱ ተነገራቸው خلاص እነሱ እንደሚሆን ያረጉታል ተባሉ ማለት ነው። ከዚህ በቀጥታ ከአላህ ጋር ያለ ግንኙነታቸውን በጥሶ ከአውልት ጋር አጣመራቸው ማለት ነው። ይሄ ነው የሽርክ አመጣጥ ታሪኩ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ባጭሩ እንደገለጡት ፊሶል ቡኻሪ እንደተዘገበው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ታሪክ ሰዎች ከትክክለኛው መስመር እንዲወጡና እንዴት እንደተበታተኑ ታሪኩን ማወቅ አስፈላጊ ነውና ይሄንን ንገራቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ይጠቅስልናል ማለት ነው። ከ10 ሺህ ዓመታት በኋላ ትውልዶች እንግዲህ ተናንተና በአባቶቻቸው በቅድማያቶቻቸው ያልነበሩ ድንጋዮችና አውልቶች ተጠፍጥፈው እነዚህን ያልተሳለመና መጀን ያላለ ተቀባይነት የለውም እየተባለ በሸያጢኖች የሰበካ ተደርጎ ሰዎች ከነጭራሹ መስመራቸውን ለቀው ወደ ሽርክ የተጓዙ ማለት ነው። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ህዝቦች እንደገና ከጥፋታቸው ለመመለስ መልእክተኛ መላክ ስለነበረበት ነብዩላህ ኑህን መርጦ ላከላቸው ማለት ነው። ነብዩላህ ኑህ መተው ያ ቀውም ዕቡዱላህ ማለኩም ምን ኢላሂን ገይሩሁ በሚል ጊዜ ማን ይሰማቸዋል? ዘንበል ባካ አንተ ተማን በልጠህ ነው የገሌ ልጅ አይደለም እንዴ? ተቅድም አያቶቻችን ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ይሄ ነው ትክክለኛው መንገድና ይሄን መናጢ እንዲያትሰሙት እየተባለ ህዝብ ያወግዛቸው ጀመር ማለት ነው። እና እነዚህ ጣዖታቶች ቀደም ሲል የሃይማኖት መሪ የነበሩ ሰዎች ግን በስተት እንደገና ወደ ጣዖትነት ቀይሯቸው በሰይጣን አስተባባሪነት። እና ሰው ስተት ላይ የሚወድቀው በሚወደውና በሚያከብረው ሰው በኩል ነው። ጥላትማ ጥላት መሆኑን ካወቅ የመከረህን ልትሰማው አትችልም። ስለዚህ ኢብሊስ ቀጥታን የሸይጣን ነኝ ይሄ ነው የሚበጃቸው ብሎ ቢነግራቸው አይቀበሉትም። ግን እሳ በሚገባቸው ስሜታቸውን በሚነካቸው በኩል በእጃዙር መጣና ጉዳዩን አስፈጸመ በቀላሉ ማለት ነው። አሁንም ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። ሸይጣን የፈለገውን ነገር ለማስፈጸም ሲፈልግ እኛን ራሳችንን በተለያየ መልኩ ያዘጋጀንና ከዛ የተወሰነ ነገር ኸይር አስመስሎ ያመጣል። ያ የተወሰኑ ደጋፊዎችን ካፈራ በኋላ እንደገና ያው ህዝቡን ብጥብጥ እንዲፈጠር ያደርጋል። ከዛ በኋላ በክፍተቱ የሚሆነው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካነ الناس امه واحده ما كان الناس الا امه واحده አለ። ያለፈው አያት ካነ الناس امه واحده ነበር የሚለው ሰዎች አንድ ህዝብ ነበሩ እና ይሄ ካፊር ይሄ ሙሽሪክ ይሄ ሙስሊም የሚባል ነገር የለም። ሁላቸውም አንድ ቤተሰብ ናቸው። ላኢላሃ ኢላላህ ነበር መርሃቸው፣ ሙስሊሞች ነበሩ። ከጊዜ በኋላ ግን ሰይጣን ከፋፈላቸውና በታተናቸው አለ።
እዚህ ላይ በአዳተል ቀስር አጠንክሮ ገለጠው ማለት ነው። ያኛው አያት ካነናሱ ኡመተ ዋሂዳ አንድ አይነት ህዝቦች ነበሩ፣ በምን መርህ ላይ ነው አንድ አይነት የሆነው የሚለውን አይገልጠውም ነበር። ይሄኛው ግን ወማ ካነናሱ ኢላ ኡመተ ዋሂዳ ሰዎች እኮ አንድ ህዝብ ብቻ እንጂ ከዛ ውጭ ምንም ሌላ ሰው አልነበረም፣ የተለየ አመለካከት የነበረው ሰው አልነበረም፣ በተውሂድ መስመር ላይ አንድ ግንባር ነበሩ አለ። ፈختلፉ አለ እዛችኛው አያት ላይ የሌለችው መጣች። ተጊዜ በኋላ ግን ተነጣጠሉ፣ ተበታተኑ። ለምን? በሰይጣን ስብከት ተመርዘው ማለት ነው። ሸይጣን መጥቶ እነዛን አውልታቶች አሰርቶ በእነሱ በኩል ነው ጉዳያችሁ ማስፈጸም ያለባችሁ የሚል መርህ ሲያስቀምጥላቸው የተወሰኑት ነቃ ያሉትና ከወትሮ ተተውሂድ የድርሻቸው ጨርሶ ያልከሰመባቸው ኧረ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ተውባካችሁ ማለት ጀመሩ። ሌላው ባክ ዝም በል ትልቅ አዛውንት ሰውየለኛ ብለው የመከሩን ነገር መጥፎ ነው ትላለህ እንዴ? አንተ ደግሞ መጠራር ታበዛለህ፣ አክራሪ መባል ተጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ታሪክ በቁርአን እንደገና አነሳው። መጀመሪያውም እኮ እስላም ለእናንተ እንግዲያ አይደለም፣ ተጊዜ በኋላ ጥላችሁት የረሳችሁት ዕቃ ነው መልሶና ታድሶ የመጣላችሁ በማለት አስገነዘበ ማለት ነው። እና ይሄንን ጥፋት በሚፈጽሙ ጊዜ እንግዲህ የሰው ልጆች መጀመሪያ ከአባታቸው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን ተውሂድ ትተው በጥላታቸው በሰይጣን ተሰብከውና ተታለው ወደ ሽርክ ሲዘፈቁ የፈጸሙት ወንጀል ቀላል አይደለም። እነዚህን ወንጀለኞች ከዚህ ከምድር ላይ ወዲያውኑ ቀሳፊ የሆነ ቅጣት አንጥቶ መጠራረግ ይችል ነበር አለ። ይህንን ለማድረግ የከለከለው ምንድነው? ከሊመቱን ሰበቀት ሚን ረቢክ ከጌታ የሆነ የውሳኔ ቃል አሳልፈናል ይላል። ሰዎች በዚህ ምድር ላይ የፈለገውን ያህል ቢያጠፉም ቢያከፉም ዘራቸው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ አይወገድም። ያው ጥፋታቸውን እየፈጸሙ እየተመከሩ እየተገሰጡ ትውልዱ ይቀጥላል ብዬ ወስኛለሁ። መጀመሪያ ያ ነገር ውሳኔ ባይኖር ኑሮ እንደ ጥፋታቸው ክብደት ሰዎች ተዚህ ምድር ላይ ተጠራርገው የሚጠፉበት የሆነ ስተት እኮ ነው የፈጸሙት ይላል ማለት ነው። ወየቁሉነ ለውላ እንዚለ አለይሂ አያ እነዚህ የኩፋሮች ታዳ መሪና አስተማሪ በጠፋበት ጊዜ ቢደናበሩና ቢሳሳቱ አያስገርምም። ግን መሪና አስተማሪ ሲመጡላቸውና ወደ መስመሩ ሊመልሷቸው ሲሞክሩ ልክ በሐቅ ላይ እንዳሉ ሆነው ፈርጠም ብለው ነብዮችን በማደናቀፍና በመከራከር ላይ ይቆማሉ። ምን ይላሉ? ነብዩን በመቃወም ላይ ለውላ እንዚለ አለይሂ አያ እሱ እንደሚለው እውነት ያላህ ነብይ ከሆነ ለምንኛ የምንጠይቀውን አይነት ተአምር አይወረድለትም የሚል መከራከሪያ ያመጣሉ ይላል። አየቱ ሚን ረቢህ ከጌታ የሆነ ሙዕጂዛ ተአምር ለምን አልመጣለትም ማለት የቀድሞ ነብያት ኡመቶቻቸው ሲያስተባብሏቸው ወሳኝ የሆነ ሙዕጂዛ ያሳዩ ነበር ብለው እሳቸው ራሳቸው ነግረዋቸዋል። ከራሳቸው አባባል ኮርጀው የወትሮ ነብዩላህ ሙሳ ለምሳሌ ዘንጉ እባብ የምትሆንለት ከሆነ ነብዩላህ ሷሊህ ተቆጢ መካከል ግመል ከወጣችለት ነብዩላህ ኢሳ ሙታንን የሚያስነሳ ከነበረ እነዚህን የመሳሰሉ ተአምሮች ለምን አንተ አታመጣም ታዳ ነብይ ከሆንክ ብለው ይከራከሯቸው ጀመር ማለት ነው። ይሄን ነገር ካላመጣ አንተ ነብይ አይደለህም ለማለት፣ ይሄን ነገር ደግሞ ካመጣ እንቀበልሃለን ውሸታቸውን ማለት ነው። ይሄን አይነት መከራከሪያ ተጠቅመው ነብዩን ማደናቀፍ ጀመሩ ይላል። እንዲሁም ደግሞ ከግል ጥቅማቸው ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን ማቅረብ ጀመሩ። በተለይ ቁረይሾቹ የመካ ከተማ ወትሮ ጀምሮ ያው ጉራንጉር ምንም ነገር የማይበቅልበት ደረቅ ድንጋማ ቦታ ነው። ያንን ድንጋማ ጋራ ተራራ ጠራርገህ ወዳ አስወግድልን ጌታህን ጠይቅና አሉ። በዛ መካከል ለም የሆነ ሰጥ ያለ ሜዳማ አፈር አድርግና ትልቅ ጅረት በመካከል ፈንድቶ አገራችን ልክ እንደ ሻም ሀገር የለምለምና የአትክልታማ አገር አድርግልን ብለው ጠየቁ። ከዛም አልፈው ወርቅን ይሄን የመካንከን የተራራ በሙሉ ወርቅ አድርግልን አሉ። እንግዲህ ለራሳቸው ኢኮኖሚ ለማሻሻል መጠቀሚያ ያደርጉት ማለት ነው። ይሄንን ካደረክልን እንቀበልሃለን እንከተልሃለን፣ ካልሆነ ግን ዞር በላሏቸው ማለት ነው።
ፈቁል ኢነማ الغይቡ ሊላህ ይሄን አይነት እንግዲህ አግባብ የሌለው ጥያቄ በሚደረድሩበት ጊዜ አላህ ባጭሩ ምን አለ ገይብ ለአላህ ነው እኔ በገይብ ጉዳይ አያገባኝም በላቸው አለ ማለት እነዚህ የሰው ልጆች በተፈጥሮ አቅማቸው ሊሰሯቸው የማይቻለውን ነገር እኔ አምጣ እሱን ካላመጣ በስተቀር አንቀበልህም ምትሉይ ከሆነ ይሄ የአላህ ጉዳይ ነው አሁን የጠቀሳቸዋቸውን ነገሮች ከፈለገ ሊያረግ ይችላል ጌታዬ ካልፈለገ ደግሞ የእሱ ስራ እንጂ ይሄ እኔ ስራ አይደለም እኔ መልእክት አድርስ ነው የተባልኩት ብለህ ተዋቸው ይላል ፈንተዚሩ ኢኒ ማአኩም ሚነል ሙንተዚሪን ስለዚህ መልሱ የሚጠበቀው ከባለቤቱ ነውና ይሄን ነገር ጠይቃችኋል ጥያቄያችሁን ባሉታዊም ሆነ ባውንታዊ መልክ ሊመልሰው የሚችለው እሱ ነውና ምላሹን ተጠባበቁ እኔም እንደናንተው ተጠባበቃለሁ ባላቸው ይላል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሰዎች ከልባቸው እውነቱንና ውሸቱን ለመለየት ፈልገው ቢሆን ኑሮ የጠየቁት መልሱን በሰጣቸው ነበር ግን እነሱ ለማድረቅና ለማስቸገር እንጂ ቢያደርጉላቸውም ሊቀበሉ አልነበረም ይሄን ስለሚያቅ በሉ ጠብቁ ውጤቱን ለማንኛውም በላቸው በማለት የመልስ ሰጠ ማለት ነው ይሄንን ሲሉ እንግዲህ ለማመን ቢፈልጉ ኑሮ ከዚህ ያላነሰ ታምር አሳይተዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምናልባትም የተሻለና የባሰ ማለት ነው እነ ነብዩላህ ሙሳ አንድ ዘንጋቸው እባብ ይሆንላቸው ነበር ይሄ ትንሽ ነገር ነው በጣም እነ ነብዩላህ ኢሳ ሙታንን ዱዓ አድርገው ተሞት እንዲነሳ ያደርጉ ነበር ለምጥ ያዛቸውን ሰዎች ወዲያው እንዲስተካከል ቆዳቸው ያደርጉ ነበር እነ ሷሊህ ግመል ከተራራ ወጥቶላቸዋል የሚባለው ልክ ነው ታምር ነው ግን ለመሆኑ ይሄንን የሚያክልና የሚመስል ታምር መሐመድ አላሳዩሁ ነው ይሄን ነገር አምጣ የሚባሉት ከተባለ አይደለም በብዛትም በጥራትም ከዚህ የበለጠ አሳይተዋል ለምሳሌ ጨረቃ እቅተረበት ሰዓት ወንሸቀል ቀመር ይላል ይሄ አንድ ዘንግባ ማድረግ ነው የሚሻለው ወይስ ጨረቃ ለሁለት ተገምሶ መታየት እስቲ አላህ ነብይ ተወንክ ይሄን ጨረቃ ለሁለት አስገምስና አሳየን ብለው ጠየቁ እሺ ተመልከቱ አላቸው ወዳው ጌታቸውን ዱዓ አደረጉ ሒራ በሚባለው ተራራ ላይ ጨረቃው ሙሉ ጨረቃ ነበረ ልክ እንደ ዳቦ ለሁለት ተገመሰና አንድ ግማሹ ተራራው የጎን ላይ አንዱ በተራራው አናት ላይ በጣም ተለያይቶ ማለት ነው አዩአቸው እንዙሩ አሏቸው ያን ነገር ሲያው ሁሉም ደነገጡ ቀርሰ ሐረና መሐመድ አይናችንን ብጅታ ፈጠረብንና እንደዛ አደረገን እንጂ እንዴት አድርጎ ነው ጨረቃ የሚገመሰው አሉ እና አንዳንድ አቂሎች የተሻሉት ምናሉ ለኢንሰሐረና ፈለን يسحر العالم كله እኛን ምናልባት ሲህር አድርጎብን ሊሆን ይችላል ግን በሩቅ ሀገር ያሉትን መቼም አላገኛቸውምና እነሱ ላይ ሊያረጋ አይችልምና እስቲ ከውጭ ከጎረቤት ሀገር የሚመጡትን ሰዎች እንጠይቃለን ቀስበሉ አሉ ተውጭ ሀገር ከሻም ሀገር ከኢራቅ ሀገር ከምስር ሀገር ለንግድ የሚመጡትን ሰዎች እየጠበቁ በእንዲህ አይነት ለት በአድማስ ላይ ምን አያችሁ ሲሏቸው እንደ እናንተም አይታችኋል እንደኛ ብቻ ነን ብለው ጨረቃ እኮ ለሁለት ተገምሶ አየን ይሉ ጀመር በየሀገሩ የመጡት ሰዎች ማለት ነው የጊዜ ለቀር ሰሐረ العالم كله ዓለምን በሙሉ ነው ያደነዘዘ ይሄ ሰው ሱብሃንአላህ ይሄን የሚሉ ሰዎች ታዳ የተረደ የመካ ተራራ ስላስወገዱላቸው ያምናሉ ተብሎ ይጠበቃል እና ልግመታችሁን ስለማቃል አደርግላችሁም ለማመንማ በትፈልጉ ኑሮ መጀመሪያ በተሰጣችሁ ለምን አላመናችሁም በማለት መልስ ሰጣቸው ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله